काठियापड़ारू आपण मैंने सीधा चित्र देखुं जो कि पुणी थे टीम पहुंची पुलिस पहुंची जे किभली छात्री मृत्यु है तार रहस्य खोजापी साइंटिफिक टीम सह पुलिस पहुंची एसपी पहुंची घटनार छानभिन करुँच रहस्य उठब ए घटना उपर आत्महत्या मामला एबे भी रहस्य घेरे अच्छी एबे भी छात्री मृत्यु रहस्य उपर पर्दा उठिनी केमिति मृत्यु है छात्री मृत्यु ये तदंत करुच्ची केन्द्रापड़ा पुलिस अभियुक्त युवक प्रमोद बेहरा को गिरफ्त करिछि पुलिस प्रमोद विरोध में थिबा अभियोगर खोलताड़ पुलिस करुच्ची तांकर कॉल डिटेल जांच करा जाउछि ये तमाम जांच सहित पुलिस आज पुणी थे पहुंची एसपी पुणी थे पहुंची पीड़िता घरे एवं सेठी मध्य जांच करा जाउछि प्रकृत में रहस्य कौन केमिति छात्री मृत्यु है ये आत्महत्या ना हत्या ये जो द्वंद्व रही जो सस्पेंस रही आज पर्दा हटि पारे एवं एसपी प्रेसमिट डाकी पारती सूचना दे पारती केन्द्रापड़ा छात्री मृत्यु मामला पटामुंडाई पड़पड़ा मृत छात्री घरे फरेन्सिक टीम पुणी थे पहुंची एसपी पहुंची छात्री पुरुष बंधु प्रमोद बेहरा गिरफ होती तदंत करा जांच करा तेरे प्रमोद को चेन्नई पुलिस उठे आनी पचरा उचरा करुच्ची पुणी आज सरजमीन तदंत चली फरेन्सिक टीम पहुंची एसपी पहुंची पुलिस पहुंची पूरा जांच चली एवं पर्दा उठिब जे ए घटना पछरे सत्यता कौन रही ये आत्महत्या ना हत्या ना कौन ए घटना ये तमाम दिग जो जांच चली आउ किछि समय पर बोधे स्पष्ट हो पारे एसपी सूचना दे पारती प्रेसमिट माध्यम सूचना दे पारती जे घटना कौन घटी जो भाई अभियोग आसूला जो साई पड़िशारू किसी अभियोग आसूला परिवार लोके माड़ मारुले छात्री को माड़ मारुले ये जो अभियोग आसूला तार जांच करा जाउछि तदंत करुँच एसपी निजे तदंत करुँच तदारक करुँच सब घटना को नहीं जांच करुँच शीघ्र मृत्यु रहस्य उपर पर्दा हटिबा संभावना रही किसी समय पर ए रहस्य उपर पर्दा हटि पारे आज पुणी थे काठियापड़ारे एसपी पहुंची घरे पहुंची छात्री घरे पहुंची फरेन्सिक टीम पहुंची पूरा सरजमीन तदंत होउछि छात उपर आपण देखुवे टीम जाइछंती जांच करुछंती किभली छात्री मृत्यु हैला एवं से पारिपार्श्विक स्थिति कौन थिला ये सबू को नहीं पुणी थे जांच करा जाउछि पुणी थे तनाघना करा जाउछि एवं सेठारु ही जना पड़िबो जे प्रकृत घटना कौन एवं सेठारु ही पुलिस को किछि क्लू मिलिबो जहा द्वारा कि पुलिस ए रहस्य भेद करि पारिबो आम सहित जोड़ी होती शिशिर भट्टमिश्र नंदीघोष टीवी मुख्य संपादक अच्छा श्रीत भट्टमिश्र ए घटना उपर पर्दा हटिबा आवश्यक कहीं जो भाई भाव में चर्चा आलोचना चली जे ये घटना कौन हत्या ना आत्महत्या गाँ लोक किसी अभियोग आणुंट परिवार लोके किसी अभियोग आणुंट एसपी आज पुणी थे पहुंची साइंटिफिक टीम पुणी थे पहुंची लगुच ए रहस्य उपर आज पर्दा हटिब आज ए रहस्य उपर पर्दा हटि पारे एसपी एवं साइंटिफिक टीम पुणी थे आज पहुंची काठियापड़ा गाँव में छात्री मृत्यु घटनार तदंत चली एसपी निजे प्रथम दिन ही ए घटना को मॉनिटरिंग करुँच ये जो तदंत प्रक्रिया को मॉनिटरिंग करुँच एसपी निजे आम सहित शिशिर भट्टमिश्र पुणी थे जोड़ी होती श्री भट्टमिश्र ये घटनार रहस्य भेदापी पुलिस जो भाव में प्रथम रू आज पर्यंत तदंत करुच्ची तो लगुच आज ए रहस्य उपर पर्दा हटिब छात्री मृत्युर जो रहस्य पदा को आसब देखु ये घटनाटी रहस्यमय एथि जे छात्री जो आत्माहुति देइचंती बोली कहा जाउची एवं छात्री को आत्माहुति बेले घरे कहीं नथिले बापा माँ बाहर थिले बोली कहा जाउची एवं से माने कबाट भांगिकरी बा कबाट ताड़िकरी घर भीतर को प्रवेश कले पुलिस जेतेबेले आसिकरी पहुंचला सेतेबेले आपण देखिबे बापांकर जो वक्तव्य थिला बापा कहले कि झियो देहरे तार गुड़ी हेतिला अर्थात ताको बांधी हेतिला ये सब जो घटना ये गोटे संदेह सृष्टि कर दिन एसपी आपड़ी शुणी प्रतिक्रिया एसपी कहते जे जो डेड बॉडी रही बसिला भाया रही सीढ़ी घरे तो ये सब घटना कौटी टिके संदेह सृष्टि कर आज आप शुणी जो तिरोही जो गाँ रही जो पुरुष बंधु थिले
ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଲଟି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଲୋକେ ହିଁ ସେ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବା କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଭଳି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଦି ତିନିଟି ଦିଗରେ ହବ। ଏକ ତ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏବଂ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ କଣ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆସିପାରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଆସିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ହୁଏତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ କଥା ଆଜି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାଡ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ କାଳେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅବଜେକ୍ସନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାଡ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏ ଦି ତିନିଟି କଥାକୁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ତନ୍ନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟିଏ ତ ହଉଛି ଏଇଟା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏବଂ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହେଲେ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଉସ୍କେଇଲା ବା କାହା କୋଉଥି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ନା ପରିବାରର ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଗତକାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ ମହିଳା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ ଆଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲିଗେସନର ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡେଇ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସତ କଣ ମିଛ କହିବା ଯଦିଓ ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ନା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଘରେ ବାପାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୋଉ ବୁଧବାର ଦିନ ଯୋଉ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସବୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ଘରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଘର ଭିତରେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା, ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ଚିତ୍କାର କରିବା କଥା। ସେମାନେ ଓଡିଶା ପଡିଶା ଲୋକମାନେ କେହି ସେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହବ, ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବ, ଘରର ଅନ୍ୟ ଆସବାବ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶବଟି ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣା ପଡୁଛି। ଯଦି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସେ ନିଜେ ହୁଏତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, କାଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବି ବୋଲି ଭାବିକି ହୁଏତ ନିଜକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ତମାମ କଥା ଉପରୁ ପୋଲିସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିଦେବ, ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଲିସକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗୋଡରେ ବାନ୍ଧିକିରି ସିଏ ଢାଳି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶବକୁ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ଚୁଟି ପୋଡି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ଷତ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୋଡି ହବ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେହର ପୋଡିଯିବ, କେମିତି ଚୁଟି ଛାଡିଯିବ, କେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡିଯିବ। ଇଏ ସବୁ ତମାମ କଥା ଉପରୁ ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ସିଏ ତାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ଆସିବା ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ଏବେ ସିଧାସଳଖ କାହାକୁ କହିହବନି ଯେ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ନା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କେବଳ ନିଜେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବା ମୁସ୍କିଲ।
ତେଣୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଗତକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ନା ଚେନ୍ନାଇରୁ କୋଉଠୁ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ପୋଲିସ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ STF ସିଏ ତାର ଉଠେଇ ଆଣିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସେଇଟାକୁ କନଫର୍ମ କରୁନି ଯେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କି ନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ଯଦି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ, ଦି ଜଣ ଯାକର ଫୋନ, ଏପଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ଫୋନ, ସେପଟେ ଯୋଉ ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ। ତାଙ୍କର ଫୋନ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ଦିଟି ଯାକ ଫୋନ କୁ ମଧ୍ୟ ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ପରିବାରକୁ ପଚରାପଚରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣା ସରିଯିବ ବା ୟାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ବୋଲି। ତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ବେଶ କସରତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ଯେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ 6 ମାସ ତଳେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାକୁ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାକୁ ଯାଇକିରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ FIR ରଖିନଥିଲା। ପୋଲିସ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ FIR ରଖିନଥିଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ସେ କିଏ ସେ ପୋଲିସ ଥିଲେ ଯିଏ FIR ରଖିନଥିଲେ, କଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା, ସିଏ କହିଲେ କି ଆମ ଝିଅକୁ ଜଣେ ପୁଅ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିକି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ